दोस्तों, हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमारे चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा, जिनके अभ्यास के सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था और साथ ही हमारा अभ्यास का जो प्रश्न नंबर 3 था, जो हमारी किताब में जिसके मुद्दे यानी कि रूपरेखा दी गई थी और उसी रूपरेखा के आधार पर मैंने आपको एक कहानी वीडियो लेक्चर में समझाई थी और यही कहानी को आपको होमवर्क में लिखने के लिए भी कहा था और आप लोगों ने ये कहानी होमवर्क में अच्छी तरह से ज़्यादातर विद्यार्थी मित्रों ने लिखी है। तो हमारा अभ्यास का अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया है और आज के ये हमारे तीसरे लेक्चर में हम स्वाध्याय के जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो एकदम सरल है और आपने जिस प्रकार कहानी पढ़ी है उसी कहानी के आधार पर ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिसकी यहाँ पर आपके साथ ये मौखिक में चर्चा करता हूँ। जो हमने प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જે તમારે સ્ટડી મટીરિયલ્સ તમને પ્રાપ્ત થાય એટલે તમારે એ તમામ પ્રશ્નો છે એ બાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે સરસ રીતે તમારે લખી લેવાના રહેશે। અહીંયા આપણે મૌલિક એ ચર્ચા કરીએ છીએ। તો પહેલા પ્રશ્નની અંદર આપણને એવું પૂછવામાં આવ્યું કે પહેલી સ્ત્રીને अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। કે ભાઈ આપણે જે કહાની ભણ્યા એની અંદર કે ભાઈ પહેલી સ્ત્રી હતી એમણે પોતાના દીકરાના વખાણ કે એમની પ્રશંસા એ કઈ રીતે કરી। તો हम उसे कह सकते हैं कि भाई पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। यानी कि मेरा बेटा लाखों में एक है और उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी कि वह बहुत अच्छा गा सकता है और साथ ही उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से, लोग बड़े लगन से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको ऐसा बेटा दे, ऐसा पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा था। फिर से दोस्तों, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका गला यानी कि उसका कंठ बहुत मधुर है और वह बहुत अच्छा गा सकता है या तो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से, बड़ी लगन से उसके गीत को सुनते हैं। भगवान सबको ऐसा बेटा दे, ऐसा पहली स्त्री ने कहा। एकदम सरल है। फिर दूसरा सवाल है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। એટલે કે બીજી સ્ત્રીએ પોતાના દીકરાના વખાણ કરતા કરતા શું કહ્યું। તો આપણે કહી શકીએ કે दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। वह
बड़े बड़े को बहादुरी से पछाड़ देता है, बड़े बड़े को वह लड़ाई में हरा देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। क्या कहा था दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कि वह बड़े बड़े को पछाड़ देता है, बड़े बड़े को हरा देता है, उनसे शक्तिशाली कोई है, अर्थात वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे का बल का बखान किया, बल की प्रशंसा की, यानी कि बल का बखान किया। तो इसी प्रकार हम दूसरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं। फिर सवाल नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा, अर्थात ત્રીજી સ્ત્રીએ પોતાના બેટાના વખાણ કરતા અથવા તો એની વિશેષતા બતાવતા એમણે શું કહ્યું, તો આપણે કહી શકીએ કે तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद रह जाता है, अर्थात ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, यानी कि उसके कंठ में, यानी कि उनके जीभ पर माता सरस्वती, जो विद्या की देवी सरस्वती है, उसका निवास है, यानी कि वह इतना तेज है, वह जो कुछ पढ़ता है वह सब कुछ उसे याद रह जाता है। तो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया, यानी कि उसकी जीभ में, उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है, या तो उसका निवास है। उस प्रकार उन्होंने तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा। और अंत में जो चौथी स्त्री है उसने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया दोस्तों, कि भाई चौथी स्त्रीએ પોતાના દીકરાના परिचय से कई रीते आपको આપણે કહી શકીએ कि चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, एकदम सरल लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, अर्थात પોતે એવું કીધું કે મારો દીકરો છે એકદમ સીધો સાધો સરળ છે, એ ન તો ગંધર્વ સો ગાયક છે, એટલે કે એ ન તો ગંધર્વ જેવો ગાયક છે, કે પછી ભીમ જેવો એ બળવાન છે, કે પછી એ बृहस्पति જેવો એ बुद्धिशाली, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, कि भाई हूँ एना वखाण कई रीते करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने बेटे के सीधे साधे लड़के के रूप में उसका परिचय दिया, क्योंकि चौथी स्त्री का लड़का जो था वह एकदम सीधा साधा था, सरल था, वह न तो बृहस्पति सा बुद्धिमान था, न गंधर्व सा गायक था, न भीम जैसा शक्तिशाली था। इसलिए उन्होंने अपने सीधे साधे बेटे के रूप में चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय दिया। तो ये रीते अपने प्रश्न नंबर 1 ना તમામ પ્રશ્નોની ચર્ચા અહીંયા મિત્રો એ સરળ રીતે કરી। હવે પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે, નિમ્નલિખિત ઉક્તિ કોણ કિસે કહેતા है लिखी, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર કોણ કોને કહે છે એ ઉક્તિઓ આપણે લખવાની છે। वे निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। तो तुम्हारी પાસે पाठ्य पुस्तक છે જેની અંદર પહેલું છે यही सच्चा हीरा है। आ विधान से कौन कोने कहे છે, तो આપણે અહીંયા डायरेक्ट उत्तर रूप में હું લખું છું कि भाई यही सच्चा हीरा है। तो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है, भाई यही सच्चा हीरा, ऐसा कौन कहता है कि भाई एक वृद्ध महिला चारों
કોને કહે છે? જ્યારે સ્ત્રીઓને કહે છે. તો યહી સચ્ચાઈ है આવું વિધાન છે એ વૃદ્ધ મહિલા છે, અન્ય 4 સ્ત્રીઓ છે એટલે એ કહે છે. ત્યાર પછી નંબર 2 मां लाओ. શું કહે છે? मां लाओ मैं तुम्हारा गला ऊंचा करूं. આવું કોણ કહે છે? तो આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ચોથી स्त्री का बेटा अपनी मां से कहता है. तो कैसे આપણે લખશું કે ભાઈ ચોથી स्त्री का बेटा मां से कहता है. ચોથી स्त्री का बेटा अपनी मां से कहता है. આપણે કહાની અંદર જોઈ લીધું કે ભાઈ मां लाओ मैं तुम्हारा गला ऊंचा दूं. તો આ વિધાન છે એ કોણ કહે છે? ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો. અને કોને કહે છે? તો એમને माने કહે છે. अर्थात कि चौथी स्त्री का बेटा अपनी मां से यह विधान कहता है. फिर तीसरा विधान है सुनो मेरा हीरा गा रहा है. आ विधान कि सुनो मेरा हीरा गा रहा है. तो पहली स्त्री આવું વિધાન કહે છે અને કોને કહે છે? અન્ય સ્ત્રીઓને કહે છે. તો અન્ય એમની સાથે જે પાણી ભરવા આવેલી જે સ્ત્રીઓ છે એને પોતાના દીકરાને એ ગાતો સાંભળીને પહેલી સ્ત્રી એવું કહે છે કે ભાઈ देखो या तो सुनो मेरा हीरा गा रहा है. तो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है. ये विधान जो है पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है. अर्थात आ विधान में अंदर कौन કહે છે? તો પહેલી સ્ત્રી કહે છે. કોને કહે છે? તો અન્ય સ્ત્રીઓ જે એમની સાથે છે તેને એ વિધાન કહે છે કે ये सुनो मेरा हीरा गा रहा है. फिर चौथा विधान है देखो यही है मेरी गोद का हीरा. चौथो विधान છે देखो यही है मेरी गोद का हीरा. तो આવું વિધાન છે એ કોણ કોને કહે છે? તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ जो तीसरी स्त्री थी वह अन्य स्त्रियों से कहती है कि भाई देखो यही मेरी गोद का हीरा है. तीसरी स्त्री કોને કહે છે? अन्य स्त्रियों से कहती है. कहना कौन से? ત્રીજી સ્ત્રી એટલે કે તીસરી સ્ત્રી. અને કોને કહે છે? અન્ય સ્ત્રીઓને. પછીનું પાંચમું અને અંતિમ વિધાન છે देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है. अर्थात શું કહે છે? જુઓ આ મારો વહાલો લાડકો દીકરો છે એ આવી રહ્યો છે. તો આ વિધાન છે એ બીજી સ્ત્રી अन्य स्त्रियों ने કહે છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ અહીંયા કે दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है. दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती. तो दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से ये बात कहती. तो એ રીતે અહીંયા આપણને જે આપવામાં આવેલા જે તમામ પ્રશ્નો છે એકદમ સરળ છે, જેની અહીંયા તમારી સામે મૌખિક ચર્ચા અને સાથે સાથે પહેલા પ્રશ્નની આપણે મૌખિક ચર્ચા કરી, જે તમે પણ એ સરળ રીતે મૌખિક રીતે આ પ્રશ્નના જવાબો છે સરળતાથી લખી શકશો. અને બીજો પ્રશ્ન છે જે ઉક્તિ કોણ કોને કહે છે અથવા તો એ વિધાન કોણ કોને કહે છે, એને બોરો
જે તમારી સામે લખીને રાખ્યા છે એ રીતે આપણું અહીંયા એ સંપૂર્ણ ચેપ્ટર નંબર 3 સચ્ચા હીરા એ કહાનીની અંદર આવતા અભ્યાસના પ્રશ્નો તેમજ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો એ અહીંયા આપણે સંપૂર્ણ રીતે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. તેમજ આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે તમને એ સ્ટડી મટીરિયલ સ્વરૂપે તમને સંપૂર્ણ ત્રીજા અને સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નો તેમજ ત્યારબાદ આવતું આપણું જે ભાષા સજ્જતાની અંદર એ કાળ પરિચય એ પીડીએફ સ્વરૂપે તમને મોકલી આપવામાં આવશે, જેને તમારે તમારી પાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે એ સંપૂર્ણ રીતે સારા અક્ષરે એ તમારે લખી લેવાનું રહેશે. તો આપણા ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદરની સંપૂર્ણ બાબતો અહીંયા પૂરી થાય. સાથે જ આપણું જે ઓનલાઈન ટેસ્ટ છે એની અંદર પણ ત્રીજું ચેપ્ટર છે એમાંથી તમને પ્રશ્નો છે એ પૂછાશે. તો એના માટે પણ તમારે એ સંપૂર્ણ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરી લેવાના રહેશે, જેથી કરીને ઓનલાઈન ટેસ્ટની અંદર પણ સારા માર્ક્સ છે એ મેળવી શકો. બીજી બાબત કે ભાઈ આજના લેક્ચરના અંતે આપણે હોમવર્કની અંદર તમને આજે સમજાવેલા પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2 ટૂંકમાં આપણે અહીંયા કે ભાઈ હોમવર્કની અંદર ચેપ્ટર નંબર 3 ના સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોના જવાબો લખવા. અર્થાત કે ભાઈ આજે આપણે જે અહીંયા આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર જે કાંઈ આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રશ્નોના જવાબો તમારે મૌલિક રીતે મિત્રો એકદમ અહીંયા તમને ચર્ચા કરી મુજબ તમે સરસ રીતે પ્રશ્ન પહેલો અને બીજો તો અહીંયા મેં લખેલો છે, છતાં પણ તમારે એ મૌલિક રીતે માત્ર પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખી અને તમામ પ્રશ્નોના જવાબ છે વ્યવસ્થિત રીતે તમારે લખી અને ગૂગલ ફોર્મની અંદર તમારે એ સબમિટ કરવાનું રહેશે. હવે ત્યાર પછી આપણે પેજ નંબર 18 ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ભાષા સજ્જતા વ્યાકરણનો એક નાનકડો ટોપિક છે આપણને આપવામાં આવેલો છે. તો એ ટોપિકની અંદર ખાસ કરીને કાળ પરિચય એટલે કે વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ કે ભાઈ વાક્યની અંદર આપણે કાળ પરિચય કઈ રીતે કરી શકીએ, વાક્યની અંદર કયું વાક્ય કયા કાળનું છે એને ઓળખવા માટે ના નિયમો શું કે ભાઈ વાક્ય વર્તમાન કાળનું ક્યારે બને અથવા તો વાક્ય ભૂતકાળ કાળની અંદર ક્યારે બને, વાક્ય ભવિષ્ય કાળનું કઈ રીતે બની શકે, એટલે કે એના વિશેની માહિતી એના વિશેની જાણકારી આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર મળશે. પણ છતાં આપણે બેઝિક પેલા જાણકારી માટે આપણને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ શું છે એના વિશે આપણે થોડું ઘણું જ્ઞાન આપણી પાસે છે. એટલે કે ટૂંકમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પણ વાક્યની અંદર ક્રિયા જ્યારે પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય ત્યારે એ વાક્ય હંમેશા ભૂતકાળની અંદર એ બનતું હોય છે. એટલે કે વાક્યની અંદર એ ક્રિયા થઈ ગઈ હોય અથવા તો ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હોય ત્યારે એ વાક્ય આપણને ભૂતકાળનું છે એવો આપણને નિર્દેશ કરે છે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે જ્યારે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અથવા તો કાર્ય થઈ ગયું છે, કાર્ય થઈ ચૂક્યું છે તે ભૂતકાળનું આપણને બોધ કરાવડાવે છે. ત્યારબાદ જ્યારે કાર્ય થઈ રહ્યું હોય એટલે કે કાર્ય થતું હોય,
કાર્ય થાય છે ત્યારે એવો જ્યારે આપણને વાક્યની અંદર એ જ્યારે નિર્દેશ મળતો હોય ત્યારે એ વાક્ય હંમેશા વર્તમાન કાળનું કહેવાય છે. તો એ જ રીતે ભવિષ્યકાળને આપણે ઓળખવા માટે કોઈ પણ ક્રિયા થવાની બાકી છે અથવા તો ક્રિયા થશે અથવા તો ક્રિયા બાકી છે એવો જ્યારે બોધ થતો હોય તો ક્રિયા આગામી સમયમાં થશે એ પછીથી થશે આવો જ્યારે બોધ જ્યારે હંમેશા આપણને મળતો હોય ત્યારે એ ભવિષ્યકાળનું વાક્ય હોય છે. આ એક બેઝિક एक सामान्य माहिती है कि भाई भूतकाल में क्रिया हो चुकी है, वर्तमान में क्रिया हो रही है और भविष्य में क्रिया होने वाली है. इस प्रकार का जब हमें बोध मिलेगा तब हम कह पाएंगे कि ये विधान ये वाक्य वर्तमान काल का है, ये भूतकाल का है, ये भविष्य काल का है. तो आ रीते मित्रों આપણે ભાષા સંસ્થાની અંદર આપણને સરસ મજાનો એ ટોપિક એ આપણને કાળ પરિચય એટલે કે ત્રણેય કાળની ઓળખવા માટેના જે નિયમો છે એ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણને આપવામાં આવ્યા છે જેને આપણે આગળના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર એ આપણા એક વ્યાકરણના ટોપિક તરીકે આપણે તમામ કાળના ઉદાહરણ અથવા તો એ કાળને ઓળખવા માટેની એની વ્યાખ્યા એટલે કે અર્થ પરિભાષા અને એના ઉદાહરણ અને ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય સ્વરૂપે તમને આપવામાં કેટલાક પ્રશ્નો આવશે કે ભાઈ આ આપેલા વાક્યની અંદર સમજાવેલો કોઈ પણ કાળ છે દાખલા તરીકે આપણે વર્તમાન કાળ સમજાયો હોય અને વર્તમાન કાળના ઉદાહરણો આપ્યા પછી કેટલાક વાક્યો આપવામાં આવશે અને જેમાંથી તમને એવું પૂછવામાં આવશે કે આ વાક્ય કયો કાળ દર્શાવે છે, વર્તમાન કાળ દર્શાવે છે, ભૂતકાળ દર્શાવે છે કે ભવિષ્યકાળ. અર્થાત કે ભાઈ વર્તમાન કાળના એ સમજાવેલું ટોપિકને અંતે જે 5 કે 7 વાક્યો આપણને આપવામાં આવશે ને એ 7 વાક્યોમાંથી વર્તમાન કાળના વાક્યો ક્યાં ક્યાં છે એને તમારે શોધવાના છે. એવી રીતે ભૂતકાળની અંદર પણ એમ જ ઉદાહરણ અને અર્થ સમજ્યા પછી એટલે કે સ્વાધ્યાય પણ સાથે સાથે આપણે એ કોઈ પણ એક કાળના પ્રકારને સમજીને ઉદાહરણ આપી પછી સ્વાધ્યાય સ્વરૂપે પણ કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા જશું જેથી કરીને જે કાળ આપણે શીખતા જઈએ એ કાળ સંપૂર્ણ રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ અને એ આપણને આગળ કે 7મા ધોરણની અંદર આપણે કાળ પરિચય મેળવીએ તો આપણને 8મા ધોરણમાં 9મા ધોરણમાં કે આગળ પણ ભવિષ્યની અંદર વ્યાકરણના ટોપિક છે એકદમ મહત્વના છે, બહુ ઉપયોગી છે. કારણ કે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કાવ્ય કહાની કે બીજા અન્ય ચેપ્ટર કે પાઠ છે દર વર્ષે અથવા તો એ યોગ્ય સમય કે સમયાંતરે બદલાતા રહેશે, પરંતુ વ્યાકરણના ટોપિક એક એવી વસ્તુ છે કે જે ક્યારેય પણ બદલાતા નથી. એટલે કે વ્યાકરણ છે એક એવી વસ્તુ છે કે એની અંદર ક્યારેય પણ બદલાવ કે ફેરફાર થતો નથી. એટલે ખાસ આવા વ્યાકરણના ટોપિક છે. અગાઉ પણ આપણે ઘણા ટોપિકો સમજી ચૂક્યા છે. હવે પછીનો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ તમને વાત એના વિશે થોડી બેઝિક વાત કરી કે ભાઈ એને આપણે કઈ રીતે ઓળખી શકાય, સમજી શકાય. તો એ ત્રણ કાળનો પરિચય ક્રમાનુસાર વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ વિશેની જાણકારી અભ્યાસ એ આપણે હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર એટલે કે વિડિયો લેક્ચર નંબર 4 ની અંદર આપણે મેળવીશું. અહીંયા આપણો આ ત્રીજો વિડિયો લેક્ચર છે એ સ્વાધ્યાયની સમજૂતીને અંતે આપણે અહીંયા મિત્રો પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.